Hello students, let us see the next topic of module 5, that is 8051 timers. We had already seen some concepts of timers when we had taken the serial communication. So let us once more recap the points. That is 8051 has two timers or counters and can be used as timers to generate a time delay, then event counters to count the events happening outside the microcontroller. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 8051 രണ്ട് ടൈമേഴ്സാണ്. ഈ ടൈമേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ ടൈമേഴ്സ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈം ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ്, അതായത് ഈവൻറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. Both timer 0 and timer 1 are 16 bits wide. Since 8051 has an 8-bit architecture, each 16-bit timer is accessed as two separate registers of low byte and high byte. Timer 0, timer 1 registers are accessed as low byte and high byte. The low byte register is called TL0 or TL1. The high byte register is called TH0 or TH1. It is also accessed like any other register. For example, a value can be loaded into this register, that is move TL0, #4FH. So we had seen the structure, that is timer 0 registers. We can see it is a 16-bit register and it is divided into the lower byte and the higher byte. Higher byte register is TH0, which is 8-bit, and lower byte, that is TL0, which is also 8-bit. Also we have the timer 1 register, that is TH1 and TL1, lower order and higher order registers. Also there is an important register concerned with timers, that is TMOD register, and both the timers 0 and 1 use the same register called TMOD or the timer mode register to set the various timer operation modes. TMOD is a 8-bit register. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് TMOD രജിസ്റ്റർ രണ്ട് ടൈമേഴ്സിനും സെയിം രജിസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈമേഴ്സിൽ 4 ഓപ്പറേഷൻ മോഡ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ TMOD രജിസ്റ്റർ 8-bit രജിസ്റ്ററാണ്. The lower 4 bits are for timer 0 and upper 4 bits are for timer 1. In each case, lower 2 bits are used to set the timer mode. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 bits timer 0, also upper 4 bits for timer 1, and upper 2 bits specify the operation. So നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. That is, we have the 8-bit, that is 8-bit register. So the lower 4 bits will be for timer 0, upper 4 bits for timer 1, and we have 4 bits, that is the starting from MSB we have gate C/T bar another, okay, C/T bar, then M1, M0, and here gate is actually a gating control bit, okay, when set, and when we consider that when it is cleared, that means if the gate is cleared, the timer is enabled whenever TR bit is set. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു TR ബിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ TR ബിറ്റ് ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ടൈമർ എനേബിൾ ആവുന്നത് TR ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the timer counter is enabled only while the INT cross pin is high and TR cross pin is set. സോ എപ്പോഴും ടൈമറും കൗണ്ടറും അത് എനേബിൾ ആവുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസിലാണ്. ഒന്ന് TR ബിറ്റ് 1 ആവുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ INT ക്രോസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് പിന്ന് ഹൈ ആവുമ്പോഴും. ഓക്കെ, ദെൻ C/T ബാർ, ഈ ഒരു പിന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ കൗണ്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലോ ആണെങ്കിൽ ടൈമറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടൈമറോ കൗണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ടൈമർ ആണോ കൗണ്ടർ ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ബിറ്റ്. Okay, and
that is, it is cleared for the timer operation, okay, and set for the counter operation. And timer operation ആണെങ്കിൽ input from the internal system clock ആയിരിക്കും. കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ ടി ക്രോസ് ഇൻപുട്ട് പിൻ ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം, ഈ ഒരു കൗണ്ടറും ടൈമറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ദെൻ M1 is the mode bit 1 and M0 is the mode bit 0. So it is used for, these two bits are used for the mode selection, M1, M0. So we can see that there are two bits, that is M1, M0. So there will be 4 combination, that is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. If it is 0, 0, that is M1, M0 is 0, 0, then it mode 0. And mode 0 is actually 13-bit timer mode. Okay, we will be seeing the modes in detail later. So also here we say that 8-bit timer or counter, TH cross with TL cross as a 5-bit pre-scalar. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് 13-bit ആണ് timer mode. Okay, then if it is 0, 1, okay, mode 1, M1 is 0 and M0 is 1, then it is mode 1 and it is 16-bit timer mode. This is most commonly used mode, and they are actually TH cross and TL cross are cascaded. TL cross പറയാൻ കാരണം എന്താ, TL എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവാം 1 ആവാം. ഓക്കെ, THും TLും അത് ടൈമർ 0 ആൻഡ് ടൈമർ 1 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 0 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 1 ആവാം. ടൈമർ 0 ആണെങ്കിൽ TH0, ടൈമർ 1 ആണെങ്കിൽ TH1. ഓക്കെ, then we have the next mode, that is mode 2, which is M11 and M00. In that case it is 8-bit auto reload. So auto reload, that is TH cross holds a value that is to be reloaded into TL cross each time it overflows. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓവർഫ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് TH0 അല്ലെങ്കിൽ TH ക്രോസിൽ എന്താണോ വാല്യൂ അത് റീലോഡ് ചെയ്യും TL ക്രോസിൽ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. Then we have 1, that is mode 3, which is split timer mode. Now let us consider example, that is if certain operation, that is we know that for certain applications if the timer 1 is used and it is in mode 0. Suppose there are many applications, that is timer 0 in mode 2, timer 1 in mode 2. So there are different cases. So what will be the value that will be loaded into the, now here we have been given the value, that is the question is indicate which mode and which timer are selected for each of the following. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇപ്പം ടി മോഡ് രജിസ്റ്ററിൽ 0, 1 ആണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ ഫോർമാറ്റ് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ടി മോഡ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് വി കൺവേർട്ട് ദ വാല്യൂ ഫ്രം ഹെക്സ് ടു ബൈനറി. അപ്പോൾ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. 0, 1 H ആണ്. സോ അത് ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെന്താ കിട്ടുക, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി മോഡ് 8-ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതായത് ഫസ്റ്റ് അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ് ആർ 0, ഓക്കെ, ആൻഡ് ലോവർ 4 ബിറ്റ്സിലാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടൈമർ 0 ആണ്. കാരണം ടൈമർ 1ൽ എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ടൈമർ 0 ആണെങ്കിൽ ടൈമർ 0ൽ ഏതാണ് മോഡ്, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 2 ബിറ്റ്സ് 0, 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോഡ് 1. ഓക്കെ, സോ വി സേ ദാറ്റ് മോഡ് 1 ഓഫ് ടൈമർ 0 ഈസ് സെലക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചും ആവാം, അതായത് ഇപ്പം മോഡ് 1 ആൻഡ് ടൈമർ 0 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ what will be the value which is to be loaded into tmod register. So it will be 0, 1 H. Okay, similarly then tmod, that is move tmod comma hash 20H. അപ്പോൾ 20H അതിൻ്റെ ബൈനറി എന്തായിരിക്കും, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. So from this we can say that the first 4 bits, okay, the values are given. So we say that it is timer 1. Okay, timer 1 is selected and which mode, that is 0, 0, 1, 0 ആണ്. സോ 1, 0 ആണെങ്കിൽ മോഡ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി മോഡ് രജിസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്സ്, അതായത് അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമർ 1ന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ 4 ബിറ്റ്സ് ടൈമർ 0ന് വേണ്ടിയാണ്.
അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമർ ദ അതർ ടൈമർ ഓൾ ദ ബിറ്റ്സ് വിൽ ബി 0. ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരുന്നത് 0 0 1 0 0 0 0 0 ആണ്. സോ ടൈമർ 1 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മോഡ് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് 2 ബിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് 2 ബിറ്റ്സ് നോക്കാം. 4 ബിറ്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് 2 ബിറ്റ്സ് വിച്ച് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ മോഡ്. സോ 1 0 ആയതുകൊണ്ട് അത് മോഡ് 2 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ടി മോഡ് ഈസ് 12H. Okay, so T mod that is the value which is to be loaded into T mod is 12H. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ 0 0 0 1. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് 12Hൻ്റെ ബൈനറി 0 0 1 0. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും 2 ടൈമേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം 2 ടൈമേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം സീറോസും ഇല്ല. സോ ഈ കേസിൽ എന്താണ് വി വിൽ സി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടൈമർ 1 നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്സ് ടൈമർ 1 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ടൈമർ 1ൽ മോഡ് നോക്കാം. 0 1 ആണ് മോഡ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോഡ് 1 ഓഫ് ദ ടൈമർ 1 വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്സ് നോക്കാം. സോ ലാസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്സിൽ അത് ടൈമർ 0ന് വേണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് സെലക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് എന്താ 1 0. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് മോഡ് 2. സോ മോഡ് 2 ഓഫ് ടൈമർ 0 ആൻഡ് മോഡ് 1 ഓഫ് ടൈമർ 1 ആർ സെലക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണോ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതനുസരിച്ച് ടി മോഡ് രജിസ്റ്ററിൽ വാല്യൂസ് ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നാം ഇവിടെ വേറൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടി മോഡ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി മോഡ് ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു പ്രോഗ്രാം ടൈമർ 0 ഇൻ മോഡ് 2. ഓക്കെ, ടൈമർ 0 ഇൻ മോഡ് 2. Use 8051 crystal for the clock source and use instructions to start and stop the timer. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ, അതായത് ഗേറ്റ് ദെൻ C/T bar M1 M0. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് ടൈമർ 0 മോഡ് 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടൈമർ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോവർ 4 ബിറ്റ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്. അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ് 0 ആണ്. ലോവർ 4 ബിറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് 0. അതെന്താണ്? അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ യൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ടൈമർ. അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഈ ഗേറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈമർ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റുക. വെറാസ് ഗേറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം എന്താണ് ആ കേസ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് യൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ടൈമർ. സോ ഗേറ്റ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗേറ്റ് 0 ആണ്, ആ ബിറ്റ് 0 ആണ്. ഇനി C/T. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു T bar, ദാറ്റ് ഈസ് C/T bar ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു യൂസ് ക്രിസ്റ്റൽ ആസ് എ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ്. കാരണം അത് ടൈമറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വെനെവർ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ, അതായത് 8051ൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടൈമറാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, കൗണ്ടറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു C/T bar ബിറ്റ് എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ വി ഹാവ് ദ മോഡ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് 2 എന്താ 1 0. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ടു ബി ലോഡഡ്? അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബൈനറി വാല്യൂ ഹെക്സിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക 0 2. So we say that the value to be loaded into tmod register is 0 2. So our instruction is move tmod comma #02H. Okay, so this is about the tmod register. Now another register concerned with the timers is tcon register. So that is a timer control register. It is an 8-bit register and we had seen this before. അതായത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന TR ബിറ്റ്, ഓക്കെ, TR1ഉം TR0 ബിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ബിറ്റിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ദ അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ TF ആൻഡ് TR ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ടൈമർ 0 and 1. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് TRഉം TF ബിറ്റ്, അതായത് TF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്ലാഗാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ബിറ്റ്സ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈമറിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
that is TF1, TR1, TF0, TR0. Okay. Then we have IE1, IT1, that is the interrupts വേണ്ടിയാണ്, controlling the interrupt bits. Okay, IE1, IT1, IE0, IT0. Okay, these are for the interrupts. So interrupts നമുക്ക് പിന്നീട് consider ചെയ്യാം. So this will be the format for TCON register, which is a 8-bit register. And let us see, that is TCON register എന്ന് പറയുന്നത് bit addressable register ആണ്. Now equivalent register for timer control register, അതായത് suppose that is for timer 0, that is set B TR0, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ TR0 സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ TR0 സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, that is ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴെന്താ അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് സെറ്റ് ബി TR0 വി ക്യാൻ യൂസ് സെറ്റ് ബി TCON.4. എന്താണ് ഈ 4? അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും TR0 എത്രാമത്തെ ബിറ്റാണ്, അതായത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 0, 1, 2, 3, 4 അല്ലേ. നമുക്കിപ്പം ലെഫ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ LSB വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ D0, D1, D2, D3, D4 അതാണ് TR0, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് TR0 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, TCON.4 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് TR0. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ TR0 ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ CLR TCON.4. ഇനി TF0 ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ TF0 തൊട്ടടുത്ത ബിറ്റാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 5, റൈറ്റ്. സോ D5 ആണ് TF0. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെറ്റ് ബി TF0 is equivalent to set B TCON.5. Similarly clear, that is CLR TF0 is similar to CLR TCON.5. Okay. ഇനി ടൈമർ 1-നാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ TR1ഉം TF1ഉം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സോ സെറ്റ് ബി TR1 ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ബി TCON.6 ആണ് തൊട്ടടുത്തത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ബി TF1 ആണെങ്കിൽ set B TCON.7. Okay, so these are the equivalent registers, that is equivalent instructions for the timer control register. Okay. Now let us consider find the timer's clock frequency and its period for various 8051 base systems with the following crystal frequencies. Okay, അതായത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈമറിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരിയഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എന്താണോ ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 12 MHz ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 12 MHz ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈമേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും, 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12, ദാറ്റ് ഇസ് 1 MHz ആണ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി, ടൈമേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, കാരണം നമുക്കത് പിന്നീട് വേണ്ടി വരും. ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് 1 MHz ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും, 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 MHz, ദാറ്റ് ഇസ് 1 microsecond ആണ് ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ 16 MHz ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി. സോ 16 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12. Okay, so 1.333 MHz. So time period will be 1 divided by 1.333 MHz, that is 0.75 microseconds. ഇനി നമുക്ക് 11.0592 MHz ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ, okay, then how can we find, that is 11.0592 divided by 12, okay, MHz, that is 921.6 kilohertz. ഇനി അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് T equal to 1 divided by 921.6 kilohertz, that is equal to 1.085 microseconds. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 11.0592 MHz. ഓക്കെ, അൺലെസ് സ്പെസിഫൈഡ് അതർവൈസ്, അതായത് വേറെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എടുക്കാം. ഇനി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 11.0592 MHz ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ.
ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൈമേഴ്സ് ഓഫ് 8051 ഡു ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ഐദർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോൾ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ വെച്ച് ചെയ്യാം, സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം ഗേറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. അതായത് യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ടൈമർ വെർ ഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. So the start and stop of timer are controlled by way of software, okay, by the timer start bits TR bit. So TR bit എന്ന് പറയുന്നത് TR0 and TR1. ടൈമർ 0 ആണെങ്കിൽ TR0 ആൻഡ് ടൈമർ 1 ആണെങ്കിൽ TR1. ഈ ഒരു ബിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓഫ് ടൈമർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, 0 ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി സെറ്റ് ബി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോപ്പ് ബൈ ദ ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കണം, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പിന്നീട് എഴുതുന്നുണ്ട് 8051 ടൈമേഴ്സ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ബി ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ CLR ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ. These instructions start and stop the timers as long as gate equal to 0 in the TMOD register. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതായത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും, ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0, ഓക്കെ. ഇനി ഹാർഡ്വെയർ രണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ വേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ടൈമർ ബൈ an external source is achieved by making gate equal to 1 in the TMOD register. ഓക്കെ, ഗേറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ അത് ഹാർഡ്വെയർ വേ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ടൈമർ. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്, അതായത് കേസ് ഓഫ് ഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓഫ് ടൈമർ ആർ ഡൺ എക്സ്റ്റേണലി ത്രൂ പിൻസ് P3.2 ആൻഡ് P3.3 ഫോർ ടൈമേഴ്സ് 0 and 1 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് ടൈമർ 0 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ P3.2-ലാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ടൈമർ 1 ആണെങ്കിൽ P3.3 പിന്നിലാണ്. സോ വി ഹാവ് ദിസ് ഫിഗർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് അലൗസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ദ ടൈമർ എക്സ്റ്റേണലി അറ്റ് എനി ടൈം വയ സിമ്പിൾ സ്വിച്ച്. ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ കാണാമല്ലോ, അതായത് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഗേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ 1 ആണ് ഈ കേസിൽ അല്ലേ. ഗേറ്റ് 1 ആണ്. ഗേറ്റ് 1 ആകുമ്പോൾ എന്തായി, അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ 0 ആയി. അപ്പോൾ INT 0 പിന്നുണ്ട്. ആ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് 3.2 അല്ലെങ്കിൽ 3.3 പിന്നിലാണ് ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സപ്പോസ് വി സേ ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു പിന്നിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ആ ഓർ ഗേറ്റ് TR എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ TR 1 ആണെങ്കിൽ, സോ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും 1 ആണെങ്കിൽ, രണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദ സ്വിച്ച് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ആൻഡ്, അതായത് C/T ബാർ 0 ആണെങ്കിൽ ടൈമറായിട്ടും C/T ബാർ 1 ആണെങ്കിൽ കൗണ്ടറായിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ചാണ് അത്, ഓക്കെ. സോ 0 ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ വഴി അത് 12 MHz 12 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ടൈമറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ. ഇനി കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ T-ക്രോസ് പിന്നിലാണ് ആ വാല്യൂ വരുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ 8051 ടൈമേഴ്സ്.